हाँ जी बच्चों, स्वागत है तुहाडा प्लस 1 कैमिस्ट्री की अज की इस क्लास विच। अज की इस क्लास विच असीं चैप्टर 3 यानी कि क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जिसका नाम है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। हाँ जी, सब तो पहला ये चैप्टर जो टॉपिक है वह मतलब बच्चे भी पीरियोडिसिटी का कारण की है। तो सब तो पहला असीं पीरियोडिसिटी बारे थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, पीरियोडिसिटी का मतलब भी कोई चीज़ खास इंटरवल ऑफ टाइम तो बाद रिपीट होना। असीं पीरियोडिक टेबल दे विच पढ़ांगे भी जदों असीं विच टॉप टू बॉटम जाने जो असीं लैफ्ट टू राइट जाने तो कुछ चीज़ां रिपीट होंदियां ने ते रिपीट क्यों होंदियां ने? इहदा रिपीट होने दा मतलब उन्हां दी जो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, मतलब उन्होंने इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ ऐदा दी आ भी उन्होंने फिजिकल तो कैमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होने लग गई ने किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम तो बाद, जिन्होंने असीं पीरियोडिसिटी कह दें। हाँ जी, देखते हैं पीरियोडिसिटी की है। द रिकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी बच्चे की है द रिकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एलीमेंट्स से रिपीट होना कदों आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल किसी खास इंटरवल तो बाद ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ देयर ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। Electronic configuration of the atoms alkali metals group show that all they have electrons in s orbitals of the outermost valence shell preceding by the noble gas configuration। क्लीयर, ये कह रहे हैं बच्चे जो ग्रुप 1 ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1s1, ਲੀਥੀਅਮ ਆ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2s2, ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ 3s1, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ 4s1, ਰੂਬੀਡੀਅਮ ਦੀ 5s1, ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਦੀ 6s1 ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੈਂਸ਼ੀਅਮ ਦੀ 7s1। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ, मतलब कि अभी एस दे विच सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन ही है। क्योंकि हर वारी जब तुसी एक पीरियड तो नीचे पीरियड नूं जाने तां की हुंदा जिहड़ा मेन शैल आ वो चेंज हो जाता, जिवें 1 2 3 4 5, पर उन्हां दी जो एस दे विच एक इलैक्ट्रॉन आ वो एक ही रहिंदा। वो एक इलैक्ट्रॉन रहण दे कारण ही इन्हां दी जिहड़ी फिजिकल ते कैमिकल प्रॉपर्टीज़ वो आपस दे विच मिलदियां ने। जिवें देखो इत्थे दिखाया गया, जिवें लीथीअम की जो कन्फिगरेशन हुंदी है वो बच्ची हुंदी है 1s2 2s1। ये बच्चे 1s2 2s1 इसकी ही कन्फिगरेशन आ लीथीअम की, मैं पहले ये उपर भी दसती। एंड सोडियम की की सी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। मेन चीज़ की है भी 2s1 3s1 4s1 एंड सो ऑन 5s1 6s1 एंड 7s1। तो वो की होंगे भी ਜਿਹੜੀਆਂ भी ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ जो ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, तो एस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੁਝ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। मतलब उन्होंने पीरियोडिसिटी पाई जाती है भी असी जो एक तो टॉप टू बॉटम जाने एक स्टैप असी नीचे जाने तो उन्होंने फिजिकल तो कैमिकल प्रॉपर्टीज़ के कुछ सिमिलरिटी रही है, बस यही मतलब है। हुण देखो कॉज की है द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम्स इन दी आउटरमोस्ट एनर्जी शैल आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल। क्लीयर है। तो जी रेपिटेशन कहते हैं जो पीरियोडिसिटी की वह कारण है बच्चे भी जी ना मतलब इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिपीट होंगी आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल। जिवें असीं ये देख चुके हैं भी जो पहले पीरियड तो दूसरे पीरियड के जाने तो 1s तो लैके 2s1 हो जाता, पर एस के इलैक्ट्रॉन एक ही रहिंदा। वो करके असीं कहता भी वो जो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल रिपीट होंगी है। इन अल्कली मैटल्स ऑल दी अल्कली मैटल्स हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू लूज द सिंगल इलैक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू एक्वायर नोबल गैस कन्फिगरेशन, सो दीज आर वेरी रिएक्टिव। ये कह रहे हैं बच्चे अल्कली मैटल के कोले एक इलैक्ट्रॉन है एस इलैक्ट्रॉन दे विच। देखो जिवें मैं लीथीअम की गल करा, लीथीअम के कोले लीथीअम की जो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या 1s2 2s1।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਹੈ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਉਸ ਐਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਲੀਥੀਅਮ ਆ, देखो ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ जो ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 1s2 2s1 ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀਲੀਅਮ ਕਿ ਨੋਬਲ ਗੈਸ, ਤਾਂ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਆ 1s2 2s2 2p6 3s1, ਤਾਂ ਉਹ 3s1 ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿਓਨ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ। ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਦੇਖੋ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਐਟਮ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ Z=4, ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ 4। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਔਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਨ ਸ਼ੈੱਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 1s2 2s2। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਦਾ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੇਨਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਆ, ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਐਟਮ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਫਲੀ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ the atomic radius of any chemical element is the measure of the size of its atom। ਵੈਸੇ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਟਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਕਲੀਅਰ ਟਿਪੀਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਜ਼ਲੀ ਟਿਪੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਟੂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਦੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸ਼ੈਲਸ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਟੂ ਦੀ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Atomic radius means the distance from the center of the nucleus to the outermost shell of the electrons। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1.2 ਆਉਂਸਟਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਤੋਂ ਵੇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਨ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਰੇਡੀਅਸ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਅਤੇ ਵੈਂਡਰ ਵਾਲਸ ਰੇਡੀਅਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ। ਦੇਖੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੈਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬਾय ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਪੋਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਟਮ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਲੀਥੀਅਮ ਆ, ਤਾਂ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਜੋ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਉਹ 3 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚਲੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਟੋਮਿਕ Z 3 ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ 1s2 2s1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਰੀਲੀਅਮ Z=4, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ 2s2 1s2 2s2। ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੋਰੋਨ,
Z इक्वल टू 5 ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ 1s2 2s2 2p1 p ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲੀਥੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ, ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈੱਲ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ ਸਿਰਫ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਕੇ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਐਲ ਸ਼ੈੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਹੁਣ ਬੋਰੋਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈੱਲ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਸੌਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, 1s ਦੇ ਵਿੱਚ 2s ਦੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ p ਦੇ ਵਿੱਚ 1। ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੈੱਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ 2 ਹੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਾਰਬਨ ਦਾ Z ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈੱਲ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਐਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜੋ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਣੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੂ 2s2 1s2 2s2 2p2। ਕਲੀਅਰ। 6 ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਗਏ, 1 2 3 4 5 6 ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ Z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1s2 2s2 2p3, p ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਅ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਿਆ 2, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 4 ਅਤੇ 5। ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਡਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਟਮ ਐਜ਼ ਆ ਹੋਲ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੈਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੈਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਪੋਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਟਮ। ਪੋਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਥੀਅਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੀਥੀਅਮ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਲੀਥੀਅਮ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟਮ ਐਜ਼ ਆ ਹੋਲ ਨਿਊਟਰਲ ਆ, ਜੇ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ +3 ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਾਹਰੇ ਪਿਆ 3 ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, +3 ਯੂਨਿਟ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ 3 ਨੂੰ 3 ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੰਦਰ +3 ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰੇ ਕਿੰਨਾ -3 ਫॉर ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ 4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3+ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹੂੰਗਾ +4। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬਾਹਰੇ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਾਹਰੇ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ +5 ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, +5 ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਐਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ 5 ਡਾਇਗਰਾਮਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਚਾਲੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 6 ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 7 ਵਿਚਕਾਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਲੀਥੀਅਮ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰੇ ਪਏ ਨੇ, 3 ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਦੀ 6 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜੋ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਜੋ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ 5 ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਲੀਥੀਅਮ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 7
इलैक्ट्रॉन करके फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, तो सब तो ज़्यादा फोर्स कितने एक्सपीरियंस दोनों विच न्यूक्लियस के विच हो चे। तो देखो असीं इत्थे कह सकते हैं भी इफैक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के आप फेवर के ज़्यादा कह सकते हैं एज़ कंपेयर टू लीथियम के फेवर के। एक दो गल्लां विच होर दस तरह न्यूक्लीयर चार्ज करके देखो जिहड़ा न्यूक्लीयर चार्ज हुंदा वो एक तरह का कह लो पुल्ली हुंदा जां कह लो अट्रैक्टिव फोर्स हुंदी आ भी न्यूक्लियस इलैक्ट्रॉन नूं अपने विच बन के रखदा जां अपने आले दुआले घुमाउंदा। क्लीयर है। तो इस केस के घट है, इस केस के ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन के ज़्यादा ने, क्योंकि जिन्ना बाहर नैगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा इलैक्ट्रॉन ही रिवॉल्व करते हैं उन्ना अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा क्योंकि एटम एज अ होल न्यूट्रल होंदा। क्लीयर है। तो इफैक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज के अगे बहुत गल होनी है, तो मैं पहले ही ये चीज़ तुहानूं डिफाइन करती। तो इस तो बाद आपां इन्हां दे जो एटॉमिक रेडिएशन टाइप्स ने बच्चे उन्होंने डिस्कस करांगे। हाँ जी देखो उन्होंने देखते हैं। सब तो पहली टाइप्स है बच्चे कोवालेंट रेडियस। तो जिवें नाम तो क्लीयर आ कोवालेंट रेडियस का मतलब है भी ये कोवालेंट बॉन्डिंग के विच ही देखा जाऊगा। कोवालेंट बॉन्डिंग की होंदी है उहदे बारे भी गल करांगे। कोवालेंट बॉन्डिंग कोवालेंट रेडियस हमेशा असीं कोवालेंट बॉन्डिंग देखांगे। कोवालेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग ना होंदी सी, जिहड़ी बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन शेयर करन दे नाल होवे उस तरह की बॉन्डिंग नूं असीं कोवालेंट बॉन्डिंग कहने आ। जिवें मैं हाइड्रोजन नूं मान लैना, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस आ मन के चलो, उहदे विच एक इलैक्ट्रॉन है तो इहदे विच भी एक इलैक्ट्रॉन है। तो जदों ये दोनों इलैक्ट्रॉन बच्चे बॉन्डिंग करनगे तो कुछ इस तरह करनगे बॉन्डिंग। तो आप दोनों इलैक्ट्रॉन शेयर कर ले तो देखो एक बॉन्ड बन गया। ये H2 का मॉलीक्यूल मान के चलो, ये H2 का मॉलीक्यूल है। तो इस तरह की बॉन्डिंग नूं असीं कोवालेंट बॉन्डिंग कहने हैं, जिहड़ी इलैक्ट्रॉन शेयरिंग करन दे नाल हुंदी है। तो देखो कोवालेंट रेडियस है की है। कोवालेंट रेडियस विच की है, इट स्टेट्स दैट दी 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू कोवालेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एलीमेंट इन अ मॉलीक्यूल। कोई मॉलीक्यूल आ उहदे विच सेम एलीमेंट आ, वो की आ कहते 1/2 ऑफ द डिस्टेंस। 1/2 का मतलब 1/2 होना उसका डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवालेंटली, मतलब जिहड़े एटम्स कोवालेंटली बॉन्ड होणगे, इस तरह के एटम कोवालेंटली बॉन्ड होणगे उन्हां दे विचाले जिहड़ा दोनों न्यूक्लियाई के विचाले जिहड़ा डिस्टेंस होना उसका की होना बच्चे हाफ होना। तो देखो दोनों इहदा न्यूक्लिया बच्चे बन के चलो ये है, इहदा न्यूक्लिया बन के ये है। तो देखो आपां इहनूं थोड़ा जिहा मतलब जो न्यूक्लिया का डिस्टेंस आ वो आ डिस्टेंस आ दोनों न्यूक्लिया विचाले कोवालेंट बॉन्डिंग के असीं देख चुके हैं। तो H2 के केस के विच जिहड़ा ये H2 का मतलब H2 का मॉलीक्यूल आ तो उसके एटम तो मिलके बनया जो इंटर मतलब कह लो भी न्यूक्लियस के विचाले जो डिस्टेंस आ वो है बच्चे 74 पिकोमीटर। पर जो एटॉमिक पर जो कोवालेंट रेडियस आ वो की है 1/2 तो देखो 74/2 एक कितना बन बटे 37 पिकोमीटर। तो क्लीयर। तो कोवालेंट रेडियस की है 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स ऑफ सेम एलीमेंट। असीं उसनूं कोवालेंट रेडियस कहने आ। तो कोवालेंट रेडियस हमेशा असीं उन्हां दे विचकार लैना जिन्हां दे विच कोवालेंट बॉन्डिंग हुंदी आ। क्लीयर। उस तो बाद असीं मैटैलिक रेडियस की गल करते हैं। मैटैलिक रेडियस बारे जो स्पैशल केस आ वो ये है भी ये मैटल्स के विच देखा जाना। देखो मैटैलिक रेडियस इज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स ऑफ द मैटल्स इन मैटैलिक रेडियस। मैटैलिक रेडियस हमेशा असीं मैटल दे विच देखना तो मैटल दे विच भी असीं देखांगे। देखो जिहड़े मैटल दे ज़्यादातर विच क्रिस्टल्स ही हुंदे ने, ये असीं मैटैलिक बॉन्ड च देखना। जिहड़ा मैटैलिक बॉन्ड हुंदा वो ओवरलैपिंग नाल दे नहीं बनदा हुंदा। जिहड़ा कोवलेंट बॉन्ड सी वो ओवरलैपिंग नाल बणिया सी, जे कह लो भी वो शेयरिंग नाल बणिया सीगा। क्लीयर आ। तो देखो जिहड़ा मैटैलिक बॉन्ड बनदा किवें हुंदा, नेबरिंग दा मतलब जी नाल नाल, क्योंकि जिहड़े मैटल्स ते जो क्रिस्टल हुंदे ने जो स्टडी करदे आ तो वो कुछ नाल नाल नेबरिंग दे विच पए हुंदे ने। जिवें कह लो NaCl दा कह लो तो वो NaCl का क्रिस्टल कुछ इस तरह का होगा भी Na दे नाल Cl बॉन्ड होगा, उस तो बाद Na फिर Cl Na फिर Cl NaCl इस तरह हुंदा। तो देखो किवें बॉन्डिंग बनूगी मैटैलिक दे विच।
देखो मैटेलिक भी कुछ इस तरह बॉन्डिंग बनोगे, इस तरह बॉन्डिंग बनोगे। क्लियर है। तो देखो की कह रहे हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग एटम्स ऑफ दी 1/2 होंगे, यदा भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस था। देखो यदा भी आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ड्रा कर लेना। देखो ਜਿਹੜਾ ਆਹ डिस्टेंस होगा, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਝ डिस्टेंस ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ डी ਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਵਿੱਚ ਮੈਟੈਲਿਕ ਰੇਡੀਅਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਰੇਡੀਅਸ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਂਡਰ ਵਾਲਸ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਵੈਂਡਰ ਵਾਲਸ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੈਂਡਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਂਡਰ ਵਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੈਂਡਰ ਵਾਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਵੀਕ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ नहीं करते, वो इनर्ट होंगे ने, तो असीं उन्हां दे विचकार देखते हुंदे हां इस तरह की जो वैंडर वाल रेडियस होंदा। इट मे बी डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट एटम्स। एडजेसेंट का मतलब भी नाल पए ने, ठीक है, ऑफ द सबसटेंस बिलोंगिंग टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड स्टेट। 2 एडजेसेंट एटम मतलब किसी मतलब 2 एडजेसेंट एटम इधर पे ने, एडजेसेंट के नाल 2 एडजेसेंट एटम इधर पे ने। हाँ जी, डिफाइन करके दिखाना तुहानूं। ते भी देखो जे ये सिर्फ पहली गल ये असीं उन्हां देखते हैं जिहड़े आपस दे विच रिएक्ट नहीं करते। देखो किवें असीं 2 एटम्स बॉन्डिंग एटम्स बनाने ये बच्चे कहा एक जिमें ये आपस में नहीं रिएक्ट करते है। हाँ जी, ये जो वैंडर वाल्स रेडियस है बच्चे, ये क्लोरीन एटम का वैंडर वाल्स रेडियस है, आपस में रिएक्ट नहीं करते। तो असीं इन्हां दा जो वैंडर वाल रेडियस की डेफिनेशन पढ़ी सी, इन्हां दे विच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होणगे उन्हां दा हाफ होगा। हाँ जी, देखते हैं इन्हां दा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की है। हाँ देखो जिमें इहदा न्यूक्लियस ए है, इसका न्यूक्लियस ए है, तो असीं इसदा हाफ कर लैंदे हां। देखो जो इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा क्लोरीन के केस के जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होंदा वो 360 पिकोमीटर होंदा। तो जो साडा वैंडर वाल्स हो जूगा वैंडर वाल्स वो की हो जू 360 पिकोमीटर के हाफ हो जूगा, मतलब 180 जिवें कह लो 180 पिकोमीटर हो जूगा। हाँ जी, ये सी वैंडर वाल्स रेडियस। देखो तुहानूं विजिबल होएगा ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ सोच रही होंगे भी वैंडर वाल्स रेडियस कोवैलेंट रेडियस के नालों ज़्यादा होंदा हमेशा, क्योंकि देखो जिहड़ा कोवैलेंट रेडियस सी बच्चे शेयरिंग ना बनदा सी, शेयरिंग दे विच इलैक्ट्रॉन्स एक दूजे दे एटम्स एक दूजे दे बिल्कुल नेड़े होंदे ने, मतलब जिन्हां दे असीं मोलीक्यूल दी किसी एलीमेंट दे मोलीक्यूल की गल करते हैं, पर वैंडर वाल दे विच तो एक दूजे नाल रिएक्ट नहीं करते। तो जिहड़ा वैंडर वाल्स रेडियस इज ऑलवेज लार्जर दैन कोवैलेंट रेडियस। तो ये गल बच्चे तुसीं याद रखनी है हमेशा भी वैंडर वाल रेडियस ऑलवेज हायर दैन कोवैलेंट रेडियस होएगा। हाँ जी, इस तो बाद जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते होंगे ने भी तुसी वेरीएशन दसो एटॉमिक रेडियाई दी अलॉन्ग पीरीयड या अलॉन्ग ग्रुप। वैसे मेन क्वेश्चन ने पैट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पेपर के ज़्यादातर आते होंगे ने, तो बहुत ध्यान नाल समझना बच्चे। हाँ जी, जो ग्राफ बनया होया वो ग्राफ बनया होया बच्चे जो एटॉमिक रेडियाई वेरी करता जो तुसीं अलॉन्ग पीरीयड वेरी करते। अलॉन्ग पीरीयड का देखो मतलब ये होंदा भी जो असीं लैफ्ट टू लैके राइट विच वेरी करते हैं, असीं इत्थे एक स्पैसीफिक पीरीयड नूं चुन लांगे तो असीं उसनूं इधरों जाके देखांगे भी साडे एटॉमिक रेडियाई दे विच की फर्क पैंदा ते क्यों फर्क पैंदा, असीं वो चीज़ां बच्चे डिस्कस करांगे। देखो थोड़ा मैं ग्राफ बारे इंट्रोड्यूस कराउणा। इहदे विच असीं लीथियम लैता होया, बेरीलियम लैता होया, बोरोन लैता होया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ते फ्लोरीन, तो कुछ इस तरह जा रहा ग्राफ इहदा। देखो मैं तुहानूं ग्राफ नूं थोड़ा अंडरस्टैंड करना दसदा भी तुसीं किवें अंडरस्टैंड करिया करना ग्राफ नूं। देखो ये जो ग्राफ एवें बन रहा, तो देखो इधर नूं पहलां देख सब तो पहली गल बच्चे भी असीं जिहड़ियां एक्स दी वैल्यूज़ ने वो असीं आप लैने हुंदे आ ते साडे कोले वाई आई जांदा हुंदा, ठीक है। तो एक्स के कॉरसपोंडिंग वाई हुंदा हमेशा याद रखना। तो देखो किवें असीं ने जदों एटॉमिक रेडियस वधाया
ਅਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਵਧਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਲੀਥੀਅਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ 3 ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦਾ 4। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਉੱਠੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ 'ਤੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 3 ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਲੀਥੀਅਮ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ 4 ਹੋਇਆ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੈਗਾ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਸਕੇਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਘਟਦਾ। ਕਿਉਂ ਘਟਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੋਰੋਨ ਦਾ 5 ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੋਰੀਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇਹ ਬਣਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਲੀਥੀਅਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ Z = ਹੈ 3। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਔਰਬਿਟਲਸ ਬਣਾਵਾਂ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਬਣਨਗੇ ਸਾਡੇ 1s, ਇਹ ਬਣਨਗੇ ਸਾਡੇ 2s। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਿਲਡ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂ 1s 2s, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਹਾਫ ਫਿਲਡ, ਜਿਹੜਾ 2s ਵਾਲਾ ਔਰਬਿਟਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹਾਫ ਫਿਲਡ, ਇੱਥੇ ਜੋ 2s ਵਾਲਾ ਔਰਬਿਟਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨੀਚੇ ਗਿਆ ਲੀਥੀਅਮ ਤੋਂ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਤੱਕ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹਾਫ ਫਿਲਡ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਜਿਹਦੇ ਔਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਬਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਔਰਬਿਟਲ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ ਕਿਉਂ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਬੱਚੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਬੱਚੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਲੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਔਰਬਿਟਲਸ ਵੀ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬੋਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੋ ਕੰਪਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੰਪਰੈਸ ਹੋਣ ਦਾ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਦੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਰੋਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਸੀ ਫੋਰਸ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ 8 ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1s2 2s2 2p 4। ਜਿਹਦੇ ਔਰਬਿਟਲਸ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਬੱਚੇ 1s ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ, 2s ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਐਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ p ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2p ਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲਡ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਬਿਟਲ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਨੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਬੱਚੇ ਲੀਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੱਧ ਗਏ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਬਿਟਲਸ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ,
ये साडा हो गया पहला शैल के उस तो बाद एल शैल इत्थे सिर्फ 2 इलैक्ट्रॉन इत्थे 1 2 3 4 5 6 देखो ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਘਟਾਤੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘਟ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੋਏਗਾ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ Z इज इक्वल टू 9 तो देखो 1s2 2s2 2p5 1s 2s 2p ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਫੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਪਲਸਿਵ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਨਾਲੋਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਉਹ ਘਟਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੋਊ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ -9 ਚਾਰਜ ਹੈ -9 ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਆ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੂਗਾ +9 ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਬੱਚੋ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਬੱਚੇ ਘਟਣਾ ਹੀ ਘਟਣਾ ਫੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ 2 ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟਰਮ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਵਧਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਧਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਲੀਅਰ ਐਵੇਂ ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਦੇਖੋ जो पहली लाइन तुसी ये समझ लो तुहाडे ऐटोमैटिक समझ आएगी देखो जे बच्चे लीथियम देखो ये पे सोडियम ए वाला पोटाशियम ए वाला रुबीडियम एंड सीजियम मैं तुहानूं ये बच्चे औरली दसदा जो तुसी डाउन दी ग्रुप जाने मतलब इन दी ग्रुप एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्योंकि मैं इत्थे हाइड्रोजन बच्चे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला इत्थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दूजा इत्थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तीजा इत्थे चौथा इत्थे पंजवां तो हर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बच्चे असीं इहनूं जनरेट करते हैं तो उहदे नाल एक नवां शैल ऐड हुंदा नवां शैल ऐड होने दे नाल बच्चे एटोमिक साइज ऐटोमैटिक वधना हुण जे मन के चलो जिवें मन के चलो Na मन के चलो सोडियम का है Z = 11 तो ये तो पहला जो नियोन सी की Z = 10 ठीक है तो Z = 10 नियोन एक नोबल गैस आ तो नोबल गैस तो बच्चे अपने आप को स्टेबल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाई बैठा है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है पर जो मेरे एक इलैक्ट्रॉन देखो हाँ जी मैं Na की जो ड्रा करदा 1s2 2s2 2p6 3s1 जो मैं ड्रा करा 1s2 2s2 2p6 देखो इत्थे 3s वाला ऑर्बिटल एक नवा ऐड हो गया देखो मैं बना के दसदा जे मैं नियोन का बनावा तो मैं कुछ एवं बनाऊँगा ये होगा नियोन तो ये 2 इलैक्ट्रॉन ये 8 पद 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लीयर हुण देखो ये बनाना KL KL ते M
देखो ये उन्ने तो होने ही होने जिन्ने उहदे ने, पर ये एक नवा शैल लोड हो गया, वो सिर्फ एक इलैक्ट्रॉनिक पिया। तो देखो जो एक नवा शैल ऐड होता तो देखो तुहानूं आप क्लीयर होना, देखो इत्थे साइज़ बधना ही बधना क्योंकि नवा शैल ऐड होया इहदे नाल ये तो बाद क्लीयर। तो जो असीं वो डाउन टू टॉप टू डाउन जाना अलोंग दी ग्रुप, तो नवा शैल ऐड होना, तो जो बच्चे नवा शैल ऐड होना तो वो एटॉमिक साइज़ के फर्क तो पैना ही है, तो एटॉमिक साइज़ बच्चे बधना ही है। ठीक है, तो क्लीयर होया बच्चे, असी वेरीएशन अलॉन्ग पीरीयड पढ़ चुके हैं, वेरीएशन अलॉन्ग ग्रुप पढ़ चुके हैं, असी एटॉमिक रेडियस बारे चर्चा की, तो एटॉमिक रेडियस के टाइप्स बारे गल की, तो उस तो पहले असी टाइप्स ऑफ पीरियोडिसिटी बारे भी गल की। तो जिहड़े ये बच्चे सारे टॉपिक ने एक दूजे नाल जुड़े हुए हैं, तो इसनूं सारिआं तुसीं अपनी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना, तो उसनूं जे कोई डाउट है तो मेरे तो पुछ लैना, जां कमेंट सैक्शन दे विच लिख देना। तो वीडियो देखने लई तुहाडा थैंक यू।